ने ये गल साढ़े सामने रखी। आप जी ने इस किरत दे नाल जुड़ के और लोगों नूं ये उपदेश दिता कि सानू किरत तो भगोड़ा नहीं होना चाहिए, जंगलों नूं पहाड़ों दी कंदरां विच जाके घर बार छड़ के नहीं रहना चाहिए। सगों आप गुरु नानक पातशाह जी ने 18 साल करतारपुर साहिब दे विच खेतीबाड़ी की और खेतीबाड़ी करदिआं आप जी ने लोगों के वास्ते ये प्रेरणा दी कि सानू किरती होना चाहिए, सानू उद्यमी होना चाहिए अते असी अपने देश की तरक्की वास्ते, अपने मानवता की तरक्की वास्ते आप सारे उद्यमी होइए। ये विचारधारा गुरु नानक पातशाह जी ने मनुखता के सामने पेश की और आप खेतीबाड़ी करते रहे। गुरु अमरदास पिता महाराज का वेला आया, गोविंदवाल साहब दे विच अकबर बादशाह आप चल के आउंदा है और प्यार वालिओ गुरु घर की वडियाई देख के आप दे मन विच ये इच्छा खड़ी हुंदी है, जाए मन विच एक इच्छा हुंदी है कि गुरु घर नूं कुछ भेटा दिती जाए, गुरु घर की कोई सेवा की जाए, तो गुरु साहब जी के घर नूं कुछ देना चाहता। और इत्थे तक भी ये जिहड़ा लंगर है तुसी मेरे पैसों तो चलाओ, पर गुरु साहब ने आख्या ये किरती लोगों के पैसों तो लंगर चलता है। हाँ जे तेरी कोई इच्छा है, अकबर बादशाह नूं कहा, फिर तू एक काम कर भी जिहड़े किसान करजे के बोझ थले दबे हुए हैं उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ कर दे। गुरु अमरदास महाराज जी के कहण तो अकबर बादशाह ने उस वेले जिहड़े किसान सन, जिहड़े कि हल बाउंदे सन, खेतीबाड़ी करते सन, उन्होंने कर्ज माफ़ किए। गुरु रामदास महाराज ਅਤੇ गुरु अर्जन देव जी महाराज ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ देखते हाँ तो उन्होंने विशेष ध्यान दिता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कि जिथे कि लोगों के कोल पानी की थुड़ सी, किसानों नूं पानी की लोड़ सी, क्योंकि बरसात ते खेती सारी डिपेंड होंदी सी। गुरु साहब जी ने उत्थे खूह लवाए ताकि लोग चंगी तरीके दे नाल खेती कर सकन, क्योंकि जिहड़ा काम सरकारां नहीं सी करदियां वो काम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया। और अज सबूत है 6 हरठा खूह इस गल का कि गुरु साहब जी ने 6 हरठा इको थां ते पाईयां ताकि किसानों नूं खुला पानी मिल सके तो वो चंगे तरीके दे नाल खेतीबाड़ी कर सकन अते खेतीबाड़ी करके अन्न उगा के लोगों की सेवा कर सकन। उत्थे तुसीं वेखो कि इस तरीके दे नाल गुरु घर किसानों की हमेशा मदद करता रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर का टाइम आया, उस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जदों सरन ते कब्जा किया, राज होया, तो उस वेले किसानों ने अपनी प्रॉब्लम दसी कि असी हल तां जोतते हाँ, फसल तां बीजते हाँ, पर इस दे जिहड़े जमीन के मालक ने वो नवाब हुंदे हन जां बाणीए हुंदे हन, अमीर लोग हुंदे हन, खतरी हुंदे हन, सानू सिर्फ हल बाड़न का ही पैसा मिलता है, मेहनत असी करते हैं तो सारा उहदे विचों जो माल हुंदा है, जो फसल आउंदी है वो कब्जा कर लैंदे हन, सानू कुछ नहीं मिलता। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने खालसा राज के अंदर उन्हां लोकां नूं जिन्हां दे कोल जमीन की मलकीयत नहीं सी, वो मालकाना हक जिहड़ा सी बाबा बंदा बहादुर ने दिवाया ताकि तुसी आप इस जमीन के मालक हो और मेहनत करके इस दे विच तुसी खेतीबाड़ी करो, काम करो अते अपना भी ढिड भरो तो होर लोगों का भी ढिड भरो। इस तरह किसानों ने मालकाना हक जिहड़ा सी पहली बार उन्होंने हासिल किया। जिहड़े आम लोग हल बाउंदे सन, लोगों के खेतों में काम करते सन, वो आप जमीनों के मालक बन गए। ये गुरु घर ने कृपा की। वैसे भी गुरबाणी का वाक है, किरसानी किरसान करे, लोचे जियो लाए, हल जोतै उद्यम करे, मेरा पुत धी खाए। गुरु साहब जी बाणी च गल आखते ने कि किसान खेती का काम जी ला के पूरी मेहनत नाल करदा है, बड़ी जिंद नाल करदा है, वो हल बाउंदा है, उद्यम करदा है, तां करदा है कि चंगी फसल आवे, मेरा पुत मेरी धी खाए, पाओ कि मेरे बच्चों को सुख की प्राप्ति होवे। हर एक किसान ये चाहता कि मेरे बच्चे सुखी बसन, पर तुसीं वेखो कि अज किसानों को आप ही खुदकुशियां करनियां पै रही हैं, आप ही करजे के बोझ हेठा दब जाते हैं। पहली फसल सस्ते दाम च जाती है,
ਫਿਰ ਜੋ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜੋ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਾਣਿਜਯ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਔਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਧੇਇਕ ਆਵਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਅਧਿਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਨੇਮ ਆਇਆ ਸੀ ਆਵਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਵਸ਼ਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਚੌਲ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਣ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਮੂल्य ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿਧੇਇਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ 1955 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਨੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ, ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਂਟੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ 45,000 ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 45,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਨੇ, ਆਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਮ ਇਸ ਨੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਵਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਅਧਿਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਨੇਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਸਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ 80 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4-5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਅਤੇ 100 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਆ ਕੋਏ, ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੇੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ਵੈਸੇ ਵੀ 85% ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ